جی دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو راشد حسین کا سلام۔ ناظرین آج گفتگو کریں گے بلوچستان کی مظلوم عوام اور نام نہاد حکمرانوں کی عیاش پرستیاں۔ ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے اندر صاف پینے کے پانی کا فقدان ہے، بجلی کا بحران ہے، گیس نہ ہونے کے برابر ہے، تعلیمی مراکز جو ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، صحت کے مراکز انتہائی خستہ حال ہیں جہاں ادویات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہم ان نام نہاد حکمرانوں کی عیاشیوں کو دیکھیں، ہم ان کے پر اسائش زندگی کو دیکھیں، ہم ان کے سرکاری وسائل کے، عوامی وسائل کے ناجائز استعمال کو دیکھیں تو پھر حیرت ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ مظلوم لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے بنیادی وسائل ہی تک نہیں ہے، جہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں ہے، بجلی کا بحران ہے، گیس نہ ہونے کے برابر ہے، تعلیمی سسٹم نہیں ہے، جو ہے صحت کے مراکز انتہائی خستہ حال ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم حکمرانوں کی عیاشیوں کو دیکھیں، ہم دوسری طرف ان مظلوم لوگوں کے حکمران جو کہتے ہیں کہ جی ہم عوامی حکمران ہیں، ہم عوامی ووٹ سے جو ہے اسمبلیوں تک پہنچے ہیں، ہم عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔ عوام کا تو حال یہ ہے کہ ان کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہیں جہاں وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، ان کے پاس صحت کے مراکز نہیں ہے جہاں وہ اپنے بیمار اہل و عیال کا علاج کرا سکیں، ان کے پاس بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، گیس جو اس صوبے سے نکلتی ہے گیس ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم حکمرانوں کی عیاشیوں کو دیکھیں، ہم ان نام نہاد حکمرانوں کی عیش پرستیوں کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک سکینڈل لے کر ایک رپورٹ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ سکرین پہ ایک تصویر دیکھ رہی ہوگی۔ ناظرین مجھے اس تصویر سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ انتہائی پیاری تصویر ہے، بڑی اچھی تصویر لی ہے جس نے بھی لی ہے، اب مجھے اس تصویر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اس تصویر میں بیٹھے جو دو شخصیات ہیں اب مجھے ان سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے، لیکن مجھے مسئلہ اس چیز کا ہے، یہ جس چیز پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں یہ ان کا ذاتی نہیں ہے۔ اب پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اصل میں چیز ہے کیا۔ ناظرین یہ تصویر میں جن آپ دو شخصیات کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہے صادق عمرانی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ شہناز عمرانی صاحب ہے۔ صادق عمرانی صاحب بلوچستان اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ صوبائی وزیر اریگیشن ہے، اس کے ساتھ جو ان کی اہلیہ محترمہ ہے شہناز عمرانی وہ سیکرٹری بلوچستان اسمبلی ہے۔ تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں جس طیارے پر سفر کر رہے ہیں، یہ طیارہ میرے پیسوں سے خریدا گیا ہے، یہ بلوچستان کی 2 کروڑ عوام کے پیسوں سے خریدا گیا ہے، یہ طیارہ بلوچستان کی مظلوم عوام کا ہے، یہ اس عوام کا طیارہ ہے جن کے پاس صاف پینے کا پانی کا فقدان ہے، جن کے پاس بجلی کا فقدان ہے، جن کے پاس صحت کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے، جن کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے تعلیمی مراکز نہیں ہے، جو ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، جو صحت کے مراکز ہیں ان میں ادویات نہ ہونے کے برابر ہے۔ صاف پانی ملنا تو بلوچستان کے اندر ایک ناپائید چیز بن چکی ہے، اور یہ محترم صاحب بھی اریگیشن کے وزیر ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصویر جو جہاز میں لی گئی، مجھے اس تصویر سے اختلاف کیوں ہے؟ اب مجھے اس تصویر سے اختلاف اس لیے ہے کہ یہ بلوچستان کے پیسوں سے، بلوچستان کے مظلوم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لی گئی ایک جہاز ہے، جس پہ یہ شخصیات سفر کر رہے ہیں، یہ ایک ذاتی سفر کر رہے ہیں، سیر و تفریح کے لیے اس جہاز کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ بلوچستان کے جو مظلوم عوام ہیں ان کے ساتھ اتنے مسائل ہیں، وہ آئے روز کسی نہ کسی مسائل کا شکار ہیں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جو بلوچستان کے مظلوم لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، مرتے رہے، تعلیم کا نظام نہیں ہے، نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت کا نظام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ بیماریوں کی وجہ سے مرتے رہے، لیکن جو مظلوم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدا گیا جہاز ہے اس پر آپ سفر کریں گے، اس پر آپ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں، ایک طرف بلوچستان کا یہ حال ہے اور ایک طرف دوسری طرف یہ جو بلوچستان کے مظلوم عوام کے پیسوں سے خریدا گیا یہ جہاز ہے، اس پر یہ موصوف صاحب جو ہے وہ ذاتی سیر و تفریح کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ سر آپ نے اگر سفر کر رہا ہے نا تو اپنے ذاتی ہتھیارہ لے، پیسے بھرے، اس پہ ذاتی سفر کرتے رہے، ہمیں آپ کے پھر ذاتی جب آپ اپنے پیسے لگا کر اس پہ سفر کریں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ بلوچستان کے مظلوم لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے تو پھر اس سے مسئلہ ہوگا۔ اور یہ سوال ہم کریں گے کہ آپ بلوچستان کے مظلوم لوگوں کے جو مسائل، جو مظلوم لوگوں کی چیزوں وسائل ہیں ان کا اس طرح بے دریغ استعمال کیوں کر رہے ہیں، جہاں پر بنیادی وسائل نہ ہونے کے برابر ہے اور جہاں پر لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، وہاں پر آپ بلوچستان کے مظلوم لوگوں کے جو وسائل ہیں ان کا اس طرح بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ جب جس کا دل چاہتا ہے وہ جی سرکاری طیارے پہ بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، بھائی اگر اپنی بیوی کو خوش کرنا ہے، بیوی کے ساتھ سفر کرنا ہے، بھائی کرتے رہے، ہمیں آپ کے اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ نے جس کے ساتھ سفر کرنا ہے کریں، لیکن بلوچستان کے مظلوم لوگوں کے پیسوں سے کیوں؟ بلوچستان کے مظلوم لوگ جو انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، جن کے پاس بنیادی وسائل نہیں ہیں، آپ ان کے پیسوں سے استعمال کریں۔ اور دوسری طرف آپ نے پچھلے دنوں بلوچستان یونیورسٹی سے بلوچی زبان کی ڈگری کو
पश्तो ज़बान की डिग्री को और ब्रोही ज़बान की डिग्री को सिर्फ इसलिए ख़त्म किया गया कि जी वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ आपके ही हुकूमत के वज़रा भुट्टी साहब इस तरह जो सरकारी चीज़ है उनका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के मज़लूम लोग के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर आप सवाल क्यों नहीं करते? आप उस वज़ीर से क्यों नहीं पूछते कि जी ये सरकारी चीज़ है, ये बलूचिस्तान के मज़लूम लोगों के लिए है, इसको हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए मुख्तस किया गया है। जब भी कोई हंगामी सूरत-ए-हाल होती है वहाँ पर तो ये जहाज़ हमें नज़र नहीं आता। जब भी कोई हंगामी वाक़या हो जाता है, पेश आ जाता है, वहाँ पर तो लोग अपने तहदाब बेचारे लगे रहते हैं और उसकी कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जी वज़रा की शाहाना खर्चों के लिए, वज़रा की शाहाना ऐश परस्तियों के लिए, वज़रा के सफ़र के लिए ये चीज़ें मौजूद हैं। वज़रा अपनी बीवियों के साथ सफ़र करते रहे जी बलूचिस्तान के मज़लूम लोगों के वसाइल पर। तो एक तरफ बलूचिस्तान के मज़लूम लोगों से आप उनके इल्म का हक़ छीन रहे हैं, उनको आप सेहत का निज़ाम नहीं दे सके, उनके पास साफ़ पीने का पानी मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी ये अयाशियाँ हैं, तो फिर सवालात तो उठेंगे। अगर इसके बाद भी बलूचिस्तान का नौजवान बागी नहीं बनेगा तो क्या करेगा? अगर इसके बाद भी बलूचिस्तान का नौजवान बागी बनता है तो आप उसे कसूरवार कहेंगे, लेकिन उसको किस मुँह से कसूरवार कहते हैं आप? असल में कसूरवार तो आप हैं जो बलूचिस्तान के लोगों के वसाइल का इस तरह बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कसूरवार आप बलूचिस्तान के मज़लूम लोगों को ठहराते हैं। आप कहते हैं जी फलाने नौजवान ने तब बंदूक क्यों उठाई है? और भाई फलाने नौजवान को आपने तालीम के लिए, पढ़ने के लिए सिस्टम दिया होता कि वो पढ़ लिख के डॉक्टर बनता। आपने उसको अगर कुछ दिया होता तो वो इस सिस्टम से ना निकलता ना। वो मजबूर हुआ है तो वो इस सिस्टम से निकला है। कोई खुशी से बंदूक नहीं उठाता, कोई खुशी से रियासत के खिलाफ नहीं जाता। कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा जो है रियासत के खिलाफ बंदूक उठाकर पहाड़ों पर चला जाए, लेकिन उसको हालात मजबूर कर देते हैं। और आपकी ये अयाश परस्तियाँ उसको मज़ीद मजबूर कर देती है इस तरह के हरकत करने पर। इस तरह के कदम उठाने पर आपके हुक्मरानों की ये अयाश परस्तियाँ उसको मज़ीद जो है तक़वियत देती है कि जी चले आपके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ इनके लिए है। तो फिर वो नौजवान इस रास्ते पे निकलता है। और ये इस मौसूम का पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी इस मौसूम के करप्शन के बारे में बहुत सारे स्कैंडल जो हैं मुख्तलिफ औकात में मंज़र-ए-आम पर आते रहे। और इससे पहले जब ये माज़ी में अपोज़िशन में हुआ करते थे सादिक उमरानी साहब, तो तब वो बलूचिस्तान के लोगों के वसाइल के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ बोलते भी थे, हुक्मरानों के खिलाफ बोलते भी थे, बड़ी-बड़ी तकरीरें भी झाड़ते थे, बातें भी करते थे और अक्सर औकात एहतजाज भी करते थे असम्बली के अंदर कि जी बलूचिस्तान के लोगं के वसाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आज मौसूम साहब जब आप खुद इक़्तिदार में आए तो फिर उन वसाइल का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई और कर रहा था तब आपको मसला होता था। लेकिन आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें आपसे मसला है, बलूचिस्तान के लोगों को आपसे मसला है, क्योंकि ये आपके बाप का पैसा नहीं है, ना ये आपकी जो मोहतरमा खातून आपके साथ बैठी है शहनाज़ उमरानी उनके बाप का पैसा है, ना ये आपको जहेज़ में मिला है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये बलूचिस्तान के मज़लूम लोगों की चीज़ें हैं। ये बलूचिस्तान के मज़लूम अवाम की जो है मलकियत है। तो अगर आप उसका इस तरह बेदरेग इस्तेमाल करेंगे तो आपके खिलाफ अब आवाज़ उठेगी और आपसे सवाल करेंगे, आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या आप माज़ी में औरों को तो गलत कहते थे, लेकिन आज अगर आप खुद वो हरकतें कर रहे हैं तो फिर ये क्या ये गलत नहीं है? फिर आपका भी एहतसाब नहीं होना चाहिए? अगर माज़ी में आप कहते थे कि जी फलाने शख्स का भी एहतसाब हो, फलाने का भी एहतसाब हो, तो क्या आज आपका एहतसाब नहीं होना चाहिए? आपका एहतसाब होना चाहिए और आपसे भी पूछना चाहिए, आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपने बलूचिस्तान के मज़लूम अवाम के इख्तियार का ज़ाती इस्तेमाल कैसे किया। इसके साथ-साथ ये मौसूल सिर्फ़ यहाँ तक नहीं है, इसके बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट भी है और एक अहम ज़राए से खबर मिली है कि ये अपने दफ़्तर में जब भी होते हैं, जब अवाम इनसे मिलने जाती है, तो ये इनके हल्के के लोग जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि जी, मैं भाई लोगों के बलबूते से इस सीट पर पहुँचा हूँ, मुझे भाई लोगों ने ये सीट जिताई है, मैं अवाम या कारकुनों का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं। मतलब कि आपने ये बात साबित कर दी है कि आप गेट नंबर 4 से आए। आपको वो जो एक मखसूस तबका है, वो एक पाकिस्तान के अंदर जो मुक़्तदर हल्के हैं, उन्होंने आपको मुंतखब करके लाया। आप अवामी नुमाइंदे नहीं। और आपने इस चीज़ को खुद साबित करते हैं कि जी अगर आपको भाई लोग लेकर आए हैं, आप भाई लोगों के बलबूते पर इस सीट को जीते हैं, तो फिर आज आपने ये साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान के जो एक सूबाई वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर इरिगेशन हैं, वो खुद ये बात का दावा करते हैं कि मुझे भाई लोग लेकर आए हैं, तो फिर आप अवामी मैंडेट से नहीं आए। तो जब एक इतने सीनियर वज़ीर अवामी मैंडेट से नहीं आए, तो फिर इस हुकूमत में बैठा कोई शख्स भी अवामी मैंडेट से नहीं आया होगा। फिर ये सब उधर से लाए लोग, फिर ये सब उनकी तरफ से लाए हैं, उन्होंने बिठाए हैं और उनके अहकामात पे चल रहे हैं। और ये इनकी हाल है और ये बलूचिस्तान के एक तरफ बलूचिस्तान के मज़लूम लोगों का हाल है और दूसरी तरफ इन हुक्मरानों की अयाशियाँ हैं
लेकिन फिर सवाल ये करते हैं कि जी अवाम को ये है, अवाम का ये है, अवाम ये क्यों करती है? लोग रियासत के खिलाफ बंदूक उठाते हैं, लोग रियासत के खिलाफ बंदूक क्यों उठाते हैं? तो भाई अगर लोग रियासत के खिलाफ बंदूक नहीं उठाएंगे तो लोग क्या करेंगे? उनके पास बुनियादी वसाइल जो है वो भी मौजूद नहीं है। और उसके बाद जब आपकी इन अयाश परस्तियों को वो देखते हैं तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं और उन्हें हालात मजबूर करते हैं कि एक तरफ देखते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास खाने पीने के पैसे तक नहीं है, हम रोटी बड़ी मुश्किल से जो है अपने बच्चों के लिए कमा कर लेकर आते हैं, हमारे बच्चों के पास तालीम का निज़ाम नहीं है, जब हमारे घरों में कोई बीमार हो जाए तो सेहत का कोई मरकज़ नहीं है। और दूसरी तरफ जब हुक्मरानों की अयाशियों को देखते हैं तो फिर हालात उन्हें मजबूर करती हैं, वो रियासत के खिलाफ बगावत भी करते हैं, रियासत के खिलाफ बंदूक भी उठाते हैं। उसको उस नौजवान को जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठा रहा है, उसको बंदूक उठवाने में आपका सबसे बड़ा किरदार है कि आपने उसे इस नहज तक पहुंचाया, आप भी इस चीज़ के गुनहगार हैं। और ये तमाम तर चीज़ें, ये बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल का ये बेतरतीब इस्तेमाल जिस तरह आप कर रहे हैं, ये इंतहाई चीज़ों को भयानक कर देगी और इससे मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि मसाइल मज़ीद पैदा होंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक हुकूमत बलूचिस्तान दावा करती है कि जी सब कुछ साफ शिफाफ है, तो ये है वो साफ शिफाफ, ये वो साफ शिफाफ है जिसकी आप बात करते हैं। ये आपका वो हाल है, एक तरफ बलूचिस्तान की मज़लूम अवाम है, दूसरी तरफ आपकी अयाशियाँ हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।